व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब एंड वाले इशू बारे थोड़े विचार जानने चाहांगे की कहना चाहते तुसी? कुछ मैसेजेस ने जिन्हां च मिस्टर शाहिद अली लिखते ने इंडियन आर्मी संतां नूं गिरफ्तार भी कर सकती सी पर वो सिखां नूं सबक सिखाउणा चाहुंदे सी, इसलिए सिखां नूं उन्हां ने दस्सिया कि तुसी गुलाम हो। ये बिल्कुल ठीक है उन्हां दी ऑब्जरवेशन। वीर भुपिंदर सिंह लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज़ ए कंक्रीट एविडेंस दैट द होल मशीनरी इज़ अगेंस्ट पंजाब। कोई शक नहीं है कि जुडिशरी ने ही फाइनल जी है मोहर जी रहिंदा पानी है उहदी लुट ते भी लानी है। और ये जी जस्टिस घोष की स्टेटमेंट है ये बड़ी क्लीयरली इंडिकेट कर रही है जी। अमनदीप सिंह लिखते हैं पंजाब गवर्नमेंट इज़ रेडी टू गिव अप कंप्लीटली ऑन ऑल वाटर इशूज़ वाया आस्किंग ट्राइब्यूनल टू सेंटर गवर्नमेंट कि भी जी हुण मंग ही ट्रिब्यूनल की कीती है। मतलब है कि हुण तक ये जिहड़ा स्टेट का राइट वाला राइपेरियन लॉ की गल सी उहनूं पासे रख के ये सरेंडर करन नूं तैयार ने सारे पार्ट नूं। और इन्होंने वीर अमनदीप सिंह ने मैनूं फिर याद करवाया कि तुहाडीआं राइटिंग्स की जिहड़ी प्रिंटेबल वर्जन है वो भी तुसीं नाल पोस्ट करो जिवें तुहाडा सब तो पॉपूलर राइट अप अमरिंदर दे उत्ते है। मैं जरूर इस बार कोशिश करांगा। कुलदीप सिंह खंब गुड जॉब डॉक्टर साहब, खालिस्तान जिंदाबाद। फिर शाहिद अली जी, निंदर सिंह, गुरविंदर सिंह कहते हैं डॉक्टर साहब चेंज इज़ ऑलवेज गुड। और दविंदर सिंह लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, खालिस्तान जिंदाबाद। वीर परमजीत सिंह एल ए तो लिखते हैं गुरफतेह डॉक्टर साहब TV84 टीम एंड एवरीबडी एल्स वाचिंग TV84। आई एम फ्रॉम LA, लव वाचिंग योर शो, सुपर अमेजिंग वर्क। आई वुड लाइक to appreciate Nishkan Seva you are doing for the Sikh Panth. Whole Sikh nation is very proud of you and TV84 team. Guru Sahib TV84 ਨੂੰ always ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸਡ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ फखर भी है, मान भी है और साढ़े लिए ये हौसला भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मेरा ख्याल है भी हुण असीं नैक्सट टॉपिक ते जाइए। जिवें मीडिया का इस्तेमाल RSS ने 2014 च मोदी नूं प्राइम मिनिस्टर बनाने लई और इसकी शुरुआत तो वाजपेयी दौर च ही हो गई सी। 3 बार वाजपेयी की सरकार बनी, एक बारी 13 दिन लई, एक बारी 13 महीने लई, फिर 5 साल। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सुषमा स्वराज कोल सी। उस दौर दे विच इन्हां ने फिर अंबानी ते घटानी ते ललवानी ते जेठ मलानी ते जिन्ने मलानी सब सिंधी जिहड़े पैसे और गुजराती जिन्ने इन्हां दे व्यापारी मोदी दे सारे यार इन्हां ने सारे मीडिया राहीं कंट्रोल किया। और इस पीरीयड च टाइम्स नाउ नां दा जिहड़ा TV चैनल है उन्होंने उन्होंने उत्थे भी एस्टैबलिश किया और बाहर भी वो इंग्लैंड और दूसरे चार चफेरे उस और वो एक बड़ा अरनाब गोस्वामी नाम का जहरीला एक बिठाया होया सी जिहदा काम ही जिहड़ा है घट गिणतियां नूं, पाकिस्तान नूं, कश्मीरियां नूं गालां देना बायस। और इन्होंने क्योंकि सरकारी बैकिंग है और सानू पता लग्या हुण कुछ TV चैनल होर भी जे हुण TV84 का इंपैक्ट वध रहा है तो इत्थे सरकारी लाइन वाले प्रमोट करने की लाइन है ऑलरेडी जिहड़े इत्थे एग्जिस्टिंग भी ने। और मैनू जिस दिन साड़ी परेड चल रही सी न्यूयॉर्क की तो कुदरती कैलीफोर्निया तो एक कॉल आई प्रोमीनेंट उत्थों के सिख आगू ने मैनू कहने लगे जी तुसी परेड च नहीं शमूलीयत की। मैं कहा जी नहीं। फिर उन्होंने एक TV चैनल का नाम लिया, मैं नाम नहीं लवांगा, जिहड़ा मोटे पैसे लैंदा हर पासों कवरेज करने का। उन्होंने कहा जी वो स्टेज की कवरेज कर रहे सी, सब कुछ होया और तुहाडा नहीं बाकियां दा तां आया। मैं कहा जी मेयर दी दिखाया, कहंदे जी हाँ। मैं कहा जी मेयर तो बाद आई वाज द नैक्सट स्पीकर, कहते नहीं फिर वो गायब करता तुहानूं। सो मतलब इत्थों वाले अपनी गेम खेड रहे हैं, कुछ होर भी इत्थे लिआंदे जा रहे हैं जिन्हां बारे साडा सवालिया निशान है। उन्हां दी कारगुजारी असीं पिछे मुड़ के देखते हैं। और टाइम्स नाउ जिहड़ा इंग्लैंड दे विच भी इन्हां ने उत्थों दे रूल रेगूलेशन, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जिन्हें मीडिया नूं रेगूलेट करने लई रूल रेगूलेशन बनाए। तुसीं वन साइडिड प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, तुहानूं दूसरिਆਂ ਨੂੰ देना पैंदी है, स्पेस देना पैंदा है। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਮਸ ਨਾउ अपना सौदा ਉਹੀ नफरत का वेच रहा सी और उन्होंने जी मॉनिटरिंग संस्था है उन्होंने इनू सिंगल आउट कर लिया और ये खिलाफ हम कार्रवाई हो रही है। और एक खबर है UK ब्रॉडकास्टिंग रेगूलेटर स्लैम्स टाइम नाउ फॉर बाइज्ड कवरेज ऑफ उड़ी अटैक्स।
ਉੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਸਡ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਰਾਊਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਚਡੌਗ slammed the controversial news channel for flouting its broadcast code by not presenting news with due impartiality, ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। the channel also faces the likelihood of shutdown for such breach, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। sensing a ban in Britain, the channel has made a desperate attempt to hide between its former anchor Arnab Goswami, assuring the Ofcom that its presenters would not present any personal views and that they would conduct training program to sensitize their staff on presenting unbiased news। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਰਨਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। Times now told the Ofcom, we can understand some people's views that the presenters' role on these programs seem to be rather overwhelming and confrontationist. He is no longer associated with the channel and has moved out of the organization। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰਨਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the programs included a number of statements that were critical and gave a one-sided view of Pakistan's policies and actions in relations to, for example, alleged terrorist activities towards India. Given the gravity of various criticism being made about Pakistan, we considered that a key relevant alternative viewpoint was one that reflected the opinion of the Pakistan government, in particularly challenging the criticism made about Pakistani government within the program। So ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ RSS ਦਾ ਹੀ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੈਨਰੌਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਦਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੈਨਰੌਕ ਵਿਖੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਲੈਨਰੌਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਲੈਨਰੌਕ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਣਾ, ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਠਾਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती ਧੂਪ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪੇਰੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਥਾਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਮਲਿਆਚਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗगन मैं थाल, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਵੜ, ਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਲੀ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਵੜ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥਾਲ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗगन में थाल ਔਰ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਪਰ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਕਿ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਵਾਚਕ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਖਲਜਗੜ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਊਰਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਊਰਸਾ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਨ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਨ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੰਦਨ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਜਤ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੀਵਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੇ ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਜਦੋਂ ਜਗਾਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਉਜਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ
ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ ਭੂਲੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਚੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਹੈ। ਭੂਲੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਹੈ। ਭਾਰ 18 ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ 18 ਭਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਮਣ ਕੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਚਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਚੇ, ਅੰਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ, ਨਵਾਇਆ ਵੀ ਸੁੱਚਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, 18 ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋਂ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਟੁਲਾਰੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੌਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 10 8 8 ਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਹੁਣ 10 8, ਹੁਣ 10 ਤੇ 8 18 ਜੀ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 18 ਪੁਰਾਣ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਪੁਰਾਣ 8 ਸਠੇ 60 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ 68 ਤੀਰਥ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤਬੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਹੁਣ ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਪੁਰਾਣ 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਰਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਤੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਭੋਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvg4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚਪਨਾ ਸੁਣਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।